గుడ్ ఈవినింగ్ స్టూడెంట్స్. లాస్ట్ క్లాస్ లో మనం యానిమల్ డైవర్సిటీ సంబంధించిన కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకున్నాం. వాట్ ఈస్ యానిమల్ డైవర్సిటీ 1 and what is యానిమల్ డైవర్సిటీ 2? You know already. Previous class about the some important key points are there. First of all, what is the invertebrates? What is the vertebrates? You already know. So first of all, notochord is present, parenchyma is present, and nested. Post-annelide present, neurochord is present. All four characteristics generally important for vertebrates, but do not absent in vertebrates. Notochord and parenchyma sits, neurochord and post-annelide is absent in vertebrates. Okay, what is the invertebrates mean? Protozoa, Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nematohelminthes, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Hemichordata. This is called as invertebrates without any backbone. This is called invertebrates. Vertebrates mean with present in backbone. Mean Urochordata, Cephalochordata, fishes, amphibians, reptiles, aves and mammals. This is called as vertebrates. Okay. లాస్ట్ క్లాస్ లో నేను యానిమల్ కింగ్డమ్ గురించి ఒక చార్ట్ మీకు క్లియర్ వివరిస్తానని చెప్పి మీకు ప్రీవియస్ క్లాస్ లో చెప్పాను. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యానిమల్ కింగ్డమ్. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఓకే, దిస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ MCQ and very important NEET examination. Animal kingdom ask NEET exam 1 or 2 questions are there in public examination, in competitive examinations. Very most important. What is the animal kingdom? Okay, last class lo cheppanu multicellular animals gurinchi. Animal another kingdom. All animals are kingdom. So this is called as animal kingdom. Plants, all plants are there is plant kingdom. Monera, all bacteria in presenting of kingdom bacteria. This is called my topic only animal kingdom. Okay, animal kingdom is divided into 2 parts. Okay, parazoa, eumetazoa, metazoa. Okay, parazoa mean only primitive. Only primitive cellular animals. This is called parazoa. Example, sponges. Eumetazoa, higher animals mean tissue level of animals. Tissue level of animals mean group of cells called animals. Eumetazoa. So eumetazoa divided into 2 parts. Okay, radial symmetrical and true symmetrical or true symmetrical and bilateral symmetrical. Sorry, this is called bilaterally symmetrical. Bilateral symmetrical is divided into again 2 parts. Protostomia. Okay, next is deuterostomia. What is that protostomia and deuterostomia? Okay, what is the radial symmetrical and bilateral symmetrical? You already know one of the key points are symmetry. Symmetry means one animal cutting 2 equal parts is called symmetry. What is the radial symmetrical? Okay, many segments are there, are many equal parts of their radial symmetrical. Bilateral symmetrical mean okay, only 2 parts, equal part of the left side and right side. This is called bilateral symmetrical. Symmetry mean ఛేదించడము అంటాం. Bilateral symmetrical అంటే ఒక యానిమల్స్ ని 2 భాగాలుగా కట్ చేసినప్పుడు అటువైపు ఇటువైపు సమానమైన భాగాలు వస్తుందని bilateral symmetrical అంటాం. మళ్ళీ ఈ bilateral symmetrical లో 2 రకాలు ఉన్నాయి. Proterostomia
and deuterostomia. What is the protostomia? What is the protostomia? Very, very important 2 mark questions. What is the deuterostomia? Protostomia means embryonic development of marga, I mean blastoid stage. Okay, only formations of mouth. Only formations of mouth. This is called embryo. The embryo blastophore, and I mean cleavage. అంటే ఎంబ్రియో డెవలప్ అవుతున్న కొద్ది కూడా మొదటగా ఏర్పడుతుంది అంటే మౌత్ అంటాం. ఈ మౌత్ ని మనం ఏమంటాం అంటే ప్రోటోస్టోమియా. ప్రోటో మీన్ ఫస్ట్, స్టోమియా మీన్ మౌత్. అంటే మొట్టమొదటిగా ఫామ్ అయిన దాన్ని మనం అంటే ప్రోటోస్టోమియా. ఈ ప్రోటోస్టోమియాకి మళ్ళా సీలోమ్ రకంగా తీస్తే ఏసీలోమిట్రా, ఏసీలోమ్, నెక్స్ట్ షుడోసీలోమ్, నెక్స్ట్ సుడోసీలోమ్ అంటే యూసీలోమ్. ప్రోటోస్టోమియా ఓన్లీ మౌత్ ఫార్మేషన్. ఎంబ్రియోనిక్ స్టేజ్ లో, క్లీవేజ్ స్టేజ్ లో, అంటే ఎంబ్రియో క్లీవేజ్ అంటే ఖండితాలుగా విభజన చెందుతున్నప్పుడు మొట్టమొదటిగా నోరు ఫార్మేషన్ అయితే దాన్ని ప్రోటోస్టోమియా. స్టోమియా మీన్ మౌత్, ప్రోటో మీన్ ఫస్ట్ ఫార్మ్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ మౌత్ ఫార్మేషన్, ప్రోటోస్టోమియా. ఓకే, ఈ ప్రోటోస్టోమియాకి సంబంధించిన వాటిలో ఏసీలోమ్, సుడోసీలోమ్, నెక్స్ట్ యూసీలోమ్. యూసీలోమ్ ఇంట్లో కదండి, యూసీలోమ్. ఓకే, ఏసీలోమ్ కి ఎగ్జాంపుల్ ప్లాటిహెల్మింథస్. సుడోసీలోమ్ కి ఎగ్జాంపుల్ నెమటోడా, and యూసీలోమ్ ఎగ్జాంపుల్ Annelida to echinodermata. Deuterostomia means mouth to formations of anal region. This is called anal region. అంటే ఎంబ్రియోనిక్ స్టేజ్ లో, బ్లాస్టోఫోర్ స్టేజెస్ లో డెవలప్ చెందుతున్న కొద్ది కూడా మొట్టమొదటిగా మౌత్ తో పాటు యానస్ ఫామ్ అయితే, ఓకే, యానస్ కూడా ఫామ్ అయితే దాన్ని డ్యూటెరోస్టోమియా. డ్యూటెరో అంటే 2, స్టోమియా అంటే మౌత్ అంటే నోరు కలిగిన భాగాలు. This is called mouth to anus. Human digestive system తీసుకున్న mouth to anus అంటారు. Alimentary canal and first starting of the mouth and ending of the anus region. These 2 characteristics are generally importance of deuterostomia. ఎవరు సీలోమ్ దగ్గర చూస్తే సీలోమ్ ట్రూ. దీని ఏమొచ్చేటికి ప్రోటోస్టోమియా, ఏసీలోమ్ అంటే సుడోసీలోమ్ అంటే యూసీలోమ్ అంటే వెల్ ప్లేస్ సిమెట్రికల్. ఇందులో వచ్చేటికి ఎక్విడెర్మిటా టు కార్డేటా. ఇది యానిమల్ కింగ్డమ్ యొక్క చార్ట్. సో యానిమల్ కింగ్డమ్ అంటే పారాజోవా, ఓన్లీ స్పాంజెస్. ప్రిమిటివ్ ఫైలం, సెకండ్ ఫైలం యూమెటాజోవా. యూమెటాజోవాలో సమ్ యానిమల్స్ ఇస్ రేడియల్ సిమెట్రికల్, సమ్ యానిమల్స్ ఇస్ వెరీ సిమెట్రికల్. ఓకే, ఇందులో ఈ యానిమల్స్ లో మొట్టమొదటిగా నోరు ఫామ్ అయింది తప్ప యానస్ ఫామ్ అవ్వలేదు. కొన్నిట్లో మౌత్ తో పాటు యానస్ కూడా ఫామ్ అయింది. ఓకే, ప్రోటోస్టోమియా అంటే డెఫినేషన్ కరెక్ట్ గా చెప్పాలంటే ఎంబ్రియోనిక్ స్టేజ్ లో బ్లాస్టోఫోర్ స్టేజెస్ క్లీవేజ్ జరుగుతున్న కొద్ది కూడా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మౌత్ ఫార్మేషన్ జరిగింది. దాన్ని ఏమంటారంటే ప్రోటోస్టోమియా. డ్యూటెరోస్టోమియా మీన్ మౌత్ తో పాటు యానస్ కూడా ఫామ్ అవుతూ ఉంటే దాన్ని డ్యూటెరోస్టోమియా అంటే. ఎకడెర్మిటెడ్ టు కార్డేటా యానిమల్స్. ఓకే, ఎకడెర్మిటెడ్ టు కార్డేటా యానిమల్స్. ఫిషెస్ కి యానస్ రీజన్ ఉంది, బర్డ్స్ కి యానల్ రీజన్ ఉంది, రిప్టైల్ కి మౌత్ తో పాటు యానల్ రీజన్ ఉంది, హ్యూమన్ బాడీకి మౌత్ తో పాటు యానస్ ఉంది. కానీ మిగతా దాని ముందు ఉన్న ప్రిమిటివ్ ఇన్వర్టిబ్రేట్స్ కి సమ్ యానస్ ఇస్ ఆబ్సెంట్. అదేదో తర్వాత చూద్దాం. అంటే దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యానిమల్ కింగ్డమ్. ఇప్పుడు మన చాప్టర్ ఏంటంటే డైవర్సిటీ ఆఫ్ లివింగ్ వరల్డ్ లో ఫస్ట్ యూనిట్ లో మీరు నేర్చుకున్నది ఏంటంటే ఫస్ట్ జనరల్ టాపిక్ ఇంట్రడక్షన్ టాపిక్ నేర్చుకున్నారు. దాంతో పాటుగా ఓకే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నామినిక్లేచర్ అనే పదాన్ని నేర్చుకున్నారు. ఈ నామినిక్లేచర్ లో వచ్చే మీకు 2 మార్క్ క్వశ్చన్స్ టాటానమీ. వాట్ ఈస్ దట్ టాటానమీ అని దాన్ని మనం బైనామినల్ నామినిక్లేచర్ కూడా అంటాం. టాటానమీ అంటే ఏమీ లేదు, జీనస్ అండ్ స్పీషియస్ సేమ్ వర్డ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as a tautonymy అంటాం. ఎగ్జాంపుల్ నాజా యాక్సిస్. What is a trinomial nomenclature? Trinomial nomenclature genus, species, subspecies including of trinomial nomenclature. Okay, ఇది 2 మార్క్ క్వశ్చన్స్ కి. ఇంకా మీకు ఇంకో 4 మార్క్ క్వశ్చన్స్ కావాలంటే మీకు లాస్ట్ క్లాస్ లో స్పీషియస్ కాన్సెప్ట్ అనే ఒక విషయం గురించి చెప్పాను. బ్యూఫాన్ అనే సైంటిస్ట్ స్పీషియస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు ద ఇంటర్బ్రీడింగ్ ఓకే
ఇంటర్బ్రీడింగ్, కామన్ షేరింగ్ ఆఫ్ కామన్ జీన్ పూల్. షేరింగ్ ఆఫ్ కామన్ జీన్ పూల్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పారు స్పీషియస్ కాన్సెప్ట్ లో ఏముంది, ఇకలాజికల్ ప్రకారంగా కొన్ని స్పీషియస్ పైకి వెళ్తాయి, కొన్ని స్పీషియస్ కింద వెళ్తాయి. మొత్తం అవి ఒక స్పీషియస్ 3 స్పీషియస్ కింద కన్వర్ట్ అవుతాయి, ఎందుకంటే ఉండే ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్స్ బట్టి. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ స్పీషియస్ కాన్సెప్ట్. జువాలజీ ఓ రకంగా చెప్పాలంటే అండి, మనం చాలా విధాలుగా ఈ ప్రపంచాన్ని గురించి, మనం ఇప్పుడు మన ఫ్యామిలీస్ గురించి, మన ఇంట్లో ఒకటి గురించి ఒకసారి ఆలోచిస్తుంటే మనకున్న ట్రబుల్స్ ని బట్టి ఒకసారి మీరు నిద్రపోయేటప్పుడు ఈ విశ్వం అంతా కూడా ఎలా తయారైంది, ఈ విశ్వంలో ప్లాంట్స్ ఎలా ఉన్నాయి, బాగానే ఉంటాయి. ప్లాంట్స్, యానిమల్స్ ఎలా ఉన్నాయి, అవి కూడా బాగానే ఉంటాయి. కానీ ఒక్కొక్క యానిమల్ కి ఒక్కొక్క లైఫ్ స్టైల్ దేవుడు ఇచ్చారు కదా. ఇవన్నీ కూడా ఈ అంటే దీన్ని మనం ఏమంటామంటే ప్లాంట్స్ ని, ఓకే, ప్లాంట్స్ ని, నెక్స్ట్ యానిమల్స్ ని, నెక్స్ట్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ని, ఈ మూడింటిని కలిపి మనం ఏమంటామంటే బయోస్ఫియర్ అంటాం. ఓకే, ఈ బయోస్ఫియర్ తో అంటే ఇవన్నీ ఈ మూడు ప్రాణులు ప్రాణం ఉన్నాయి చలిస్తున్నాయి. ఈ మూడింటి మీద మనకి గాడ్ గిఫ్టెడ్ ఏంటంటే ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్స్ ఇచ్చాడు, సరౌండెడ్ బై ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్. ఓకే, సరౌండెడ్ బై ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్. ఈ పైన ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్స్ బాగుంటేనే ఈ మూడు బాగుంటుంది. ఒకసారి థింక్ చేయండి, ఒక మూల గ్రామాలకు వెళ్ళి మూల యానిమల్స్ చూసుకుని, ఒక్కొక్క మూల ప్లాంట్స్ ని చూసుకుని అబ్జర్వేషన్ చేస్తే ఆల్రెడీ పెద్ద తిరుపతి, మీ తిరుపతి, తిరుమల ఘాట్ రోడ్స్. ఓకే, సో మెనీ యానిమల్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఘాట్ రోడ్స్, అండ్ టైగర్స్ అండ్ స్నేక్స్ ఆర్ bears are there. Already ఆ యానిమల్స్ ఈజ్ మూవింగ్ ఫ్రీలీ. ఒక్కొక్కసారి మనం అర్థం చేస్తాం దేర్ ఇన్ తిరుమల ఘాట్ రోడ్ అండ్ సో మెనీ ప్లాంట్స్, మెడికల్ ప్లాంట్స్ ఆర్ దేర్, ఆయుర్వేద. ఇలా రకరకాలుగా ఈ యానిమల్స్ ని డైవర్సిటీ ఆఫ్ లివింగ్ వరల్డ్ మనం అబ్జర్వేషన్ చేసినప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కెర్లోస్ లిన్నెస్ అనే సైంటిస్ట్ ఇలా ఆలోచించడం బహుశా. లిన్నెస్ ఏం చేస్తుంటే మనకి ఐసిజెడ్ ప్రకారం, ఇంటర్నేషనల్ కోడ్ ఆఫ్ జువాలజికల్ నామినిక్లేచర్ ప్రకారం ఆ యానిమల్స్ ని ఈజీగా ఐడెంటిఫికేషన్ చేయడానికి మనకు యానిమల్ డైవర్సిటీ 1, యానిమల్ డైవర్సిటీ 2 ఇచ్చాడు. ఒక యానిమల్ డిస్కస్ చేస్తారనుకోండి, ఈ యానిమల్ ఎందులో పెట్టాలనేది మీకు అర్థమైపోతుంది ఈజీగా ఇప్పుడు చెప్పే లెసన్ బట్టి. అందుకే మీకు ఒకసారి మీకు టెక్స్ట్ బుక్ రిఫర్ చేయండి. మీకు ముందు వీడియోలో మీకు ఒక సిలబస్ ఇచ్చాను, యానిమల్ డైవర్సిటీ 1, యానిమల్ డైవర్సిటీ 2. ఓకే, మీ దగ్గర మెటీరియల్స్ తీసుకోండి, అందులో ఏమున్నాయో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. యానిమల్ డైవర్సిటీ 1లో ఏమున్నాయి? ప్రోటోజోవా, ఫోరిఫెరా, సిలిండరేటా, ప్లాటిలిమిస్, నిమాటిలిమిస్, అనిలిడా, ఆర్థ్రోపోడా, మొలస్కా, ఎకరోడెర్మిటా, హిమికోడిటా, ఇవే ఉంటాయి. అందరూ ఇంపార్టెంట్ కోసం చదువుతారు, వెళ్ళిపోతారు ఎగ్జామినేషన్ కి. దిస్ ఇస్ నాట్ రూల్ ఇన్ ఓన్లీ ఫర్ మేకింగ్ మెథడ్, అంటే బట్టి బట్టిగా ఉంటుంది దాన్ని. అసలు ఈ యానిమల్ డైవర్సిటీ 1లో ఇప్పుడు నేను చెప్పిన విధంగా ప్రోటోజోవా అంటే ఏంటి, ప్రోటోజోవాకి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి, ప్రోటోజోవాలో అసలు మనం మైక్రోస్కోప్ ఎందుకు చూడాలి, మామూలుగా రియల్ గా మనం ఆ యానిమల్స్ ఎందుకు చూడలేకపోతున్నాము. ఫోరిఫెరా అంటే స్పాంజెస్ అన్నారు కదా, స్పాంజెస్ ఎందులో ఉంటాయి, వీటని ది ప్రాసెస్ అనేది ఏ స్టూడెంట్ ఆలోచించట్లేదు. సో లెక్చరర్ చెప్పడం, నేను ఏం చెప్తే అది మీకు కరెక్ట్, నేను ఏం చెప్తే మీకు కరెక్ట్ అయిపోతుంది. కానీ అది మీరు కరెక్ట్ అనుకుంటున్నారు, కానీ ఒక్కసారి మీరు బుక్స్ రిఫర్ చేయండి, సో ఇంటర్నెట్ యూజ్ చేయండి, సో రిఫరెన్స్ బుక్స్ యూజ్ చేయండి, మీకు అన్ని అర్థమవుతాయి. నేను చెప్పింది అంటే 100% లో నేను చెప్పేది నాకు ఇచ్చిన టైంని బట్టి నేను ఎంత ఫీల్ చేయగలను అంటే ఒక 40% మాత్రమే సిలబస్ లో వెళ్తాను. ఇంకా మీరు నేర్చుకోవాల్సిన 60% ఉంది. ఆ 60% ని మీరు ఎలా గ్యాదర్ చేయాలనేది ఆ విషయం గురించి ఆలోచించట్లేదు తప్ప మిగతా ఆ బుక్స్ రిఫర్ చేసి ఈ బుక్స్ రిఫర్ చేసి అనేది ఎవరు లేదు. సో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది, వెరీ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్ వెరీ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. అంటే దాన్ని వెంటనే బట్టి పడేస్తున్నారు, రాసేస్తున్నారు. మీకు ఆ 2 మార్క్ క్వశ్చన్స్ వస్తే రాస్తారు, లేకపోతే లేదు. కంపల్సరీగా వస్తాను కదా నమ్ముతారు, రాస్తారు. నాట్ రూల్ ఇన్ స్టూడెంట్. మీరు అన్ని బుక్స్ రిఫర్ చేయండి, ఆ బుక్స్ లో ఏమున్నాయో చూడండి ఒకసారి. ఆ బుక్స్ లో సంబంధించిన ఆ
ఆ బుక్స్ సంబంధించిన కొన్ని వివరాలు ఉన్నాయి. ఆ బుక్స్ సంబంధించిన కొన్ని వివరాలు, ఆ వివరాలు మీరు గ్యాదర్ చేసి పర్టికులర్ నోట్స్ ప్రిపేర్ చేయండి. సో నేను చెప్పేది ఏంటంటే కాన్సెప్ట్ నేను చెప్పిందే కాకుండా ఒకసారి మీ రిఫరెన్స్ బుక్ కూడా యూజ్ చేయండి. ఓకే, గెట్ టు ద పాయింట్. వెరీ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ యానిమల్ డైవర్సిటీ 1. టుడే నెక్స్ట్ యూనిట్ యానిమల్ డైవర్సిటీ 1. ఈ యానిమల్ డైవర్సిటీ 1 ముందు ఐసీజెడ్ రూల్ ప్రకారం యానిమల్స్ ని ఎలా ప్రిజర్వేట్ చేయాలి, ప్లాంట్స్ ని ఎలా ప్రిజర్వేట్ చేయాలి, ఇది మీకు టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉంది. ఓకే, IUCN ఒక మెథడ్. IUCN, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ IUCN, ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ఆఫ్ కోడ్ ఆఫ్ నామినిక్లేచర్. ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ఆఫ్ కోడ్ ఆఫ్ నామినిక్లేచర్, IUN. This is 2 more questions very very important. 2 more questions very very important. Theory exam. What is ICJR? ఇంటర్నేషనల్ కోడ్ ఆఫ్ జియోలాజికల్ నామినిక్లేచర్. నామినిక్లేచర్స్ ఎప్పుడు కూడా మీకు చెప్పాను. మొదటి పదం క్యాపిటల్ లెటర్ ఉంది, చివరి పదం స్మాల్ లెటర్ ఉంది. అంతేకాకుండా సైంటిస్ట్ నేమ్ కూడా రాసుకోవచ్చు. ప్లాంట్స్ మీరు ఏం రాస్తారు? మాంజిఫెరా ఇండికా. ఓకే, మాంజిఫెరా ఇండికా, అజారెక్టా ఇండికా. ఇలా సంబంధించిన మాంజిఫెరా అంటే మామిడి, అజారెక్టా అంటే వేప. సో అది నా బాడీకి సంబంధించిన విషయం కాదు, ఇప్పుడు జువాలజీ సంబంధించిన విషయం. IUCN అంటే రెడ్ డేటా బుక్స్ లో ఇచ్చేస్తారు. రెడ్ డేటా బుక్స్ అంటే ఎప్పుడైనా పురాతనమైన జీవులు చనిపోయినవన్నీ కూడా IUCN లో రాస్తారు. రెడ్ డేటా బుక్ అంటారు దాన్ని, రెడ్ డేటా బుక్. సో ఇక్కడ నేను చెప్పిన విషయం ఏంటంటే అక్కడ యానిమల్స్ ని ఇప్పుడు మీ సెకండ్ ఇయర్ ప్రాక్టికల్స్ ఉంటాయి. ఆ యానిమల్స్ ని ఒకసారి బాటిల్స్ లో ప్రిజర్వేట్ చేస్తారు. దాన్ని మనం ఏమనాలంటే మ్యూజియం అనాలి, జువాలజికల్ మ్యూజియం అనాలి. అంటే యానిమల్స్ ని తీసుకున్నారు కదా, ఆ యానిమల్స్ ని జాగ్రత్తగా ప్రిజర్వేట్ చేస్తారు. చూడండి, మీకు సెకండ్ ఇయర్ ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామ్కి వెళ్ళినప్పుడు మీకు ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామ్ చెప్పే అక్కడ లెక్చరర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ బాటిల్స్ అన్ని కూడా పెడతారు. ఆ బాటిల్లో ఆ యానిమల్ బంధించేసి ఉంచుతారు. అప్పుడు మీరు అడుగుతారు, ఈ బాటిల్స్ లో యానిమల్ సరే బతికిందా చనిపోయిందా, సరే ఎలా ఈ బాటిల్కి ఎలా వెళ్ళింది, ఎలా దీన్ని క్యాప్చర్ చేశారు అని సో మెనీ డౌట్స్ ఆస్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ స్టూడెంట్స్. సో మెనీ క్వశ్చన్స్, సో మెనీ డౌట్స్. సో ఈజీ మెథడ్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ జువాలజికల్ మ్యూజియం. ఓకే, జువాలజికల్ పార్క్స్. జువాలజికల్ పార్క్ మీ హైదరాబాద్ లో ఉన్నది నెహ్రూ జూ పార్క్. విశాఖపట్నంలో కూడా జూ పార్క్ ఉన్నాయి. కజిరంగా, ఓకే, మన తిరుపతి దగ్గర ఒకటి ఉంది ఒక పార్క్. ఇది మీకు టెక్స్ట్ బుక్ ఇచ్చారు. జువాలజికల్ పార్క్, జువాలజికల్ మ్యూజియం. సో ఆ మ్యూజియం అంటే ఏంటి, ఆ స్పెసిమెన్స్ అంటే ఏంటి, ల్యాబ్ లో చెప్పే స్పెసిమెన్స్ అంటారు దాన్ని. మనం ఏమంటారు అంటే స్పెసిమన్ అంటారు. స్పెసిమెన్ అంటే ఏంటి, ఆ యానిమల్ ని ప్రిజర్వేట్ చేస్తారు. దేంట్లో ప్రిజర్వ్ చేస్తారు? పర్టికులర్ ల్యాబొరేటరీలో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఒక బాటిల్స్ లో లిక్విడ్ లో ఉంచుతారు. ఆ లిక్విడ్ దేంతో ప్రిపరేషన్ అవుతుందంటే క్లోరైడ్, ఫార్మాల్డిహైడ్ డిస్టిల్ వాటర్ తో కలిపి దాన్ని ఏం చేస్తారంటే సర్టెన్ సంబంధించిన ఒక వాల్యూ ప్రకారంగా ఆ బాటిల్స్ లో ఫార్మాల్డిహైడ్ దాంతో డిస్టిల్ వాటర్ వేసి ఆ యానిమల్ గ్యాదర్ చేసిన యానిమల్స్ ని దాంట్లో పెట్టి పూర్తిగా దాన్ని బంధించి ఉంచుతారు. తర్వాత దాని పేరు, దాని మీద లేబులింగ్ రాస్తారు. ఎలాగా? ఫైలం, క్లాస్, ఆర్డర్, ఫ్యామిలీ, జీనస్, స్పీషీస్. దీని కింగ్డమ్ కూడా ఉంది కొన్ని. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దాన్ని ఎలా ప్రయోగం చేస్తారంటే దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఇలా ఉంటుంది. ఈ బాటిల్స్ ని ఇలా ప్రిజర్వేట్ చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాజా ఉందనుకోండి, ఇందులో దీన్ని ఇలా పెట్టి సేమ్ ఇలా ఉంచుతారు. మన విజ్ఞాన కాలేజీ పైన ల్యాబొరేటరీ ఉంది, జువాలజీ ల్యాబ్ పైన, అందులో కంపల్సరీగా ఉంచుతారు. చూడండి, ఇందులో ఒక లిక్విడ్ ఉంచుతారు ఇలా. దీన్ని మనం ఏమంటామంటే లిక్విడ్ అంటాం. ఓకే, కేర్ హ్యాండిల్, చాలా కేర్ హ్యాండిల్ చేయాలి. ఈ బాటిల్ లా పట్టుకుని కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఇలాగంటారు, ఇలాగంటారు, ఆడతారు దీంతో ఇలాగ. ఏంటి ఆడటం ఏంటి నాకు అర్థం కాదు. అంటే అందులో లిక్విడ్ ఏంటి సార్ ఇది ఎలా వచ్చింది యానిమల్స్ అనేది అడిగిన ఒక అందం. సో ఈ యానిమల్స్ ని ఎలా చూడాలంటే
అందులో స్కేల్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ఇందులో ఉండే ప్రత్యేకత ఏంటి, దాని యొక్క జనరల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటి ఏంటంటే ఇక్కడ లేబులింగ్ ఇస్తారు మనం అంటే చూపిస్తారు. పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్ వచ్చాము ఆ లేబులింగ్ పార్ట్ పూర్తిగా కప్పేసి ఉంచుతారు. మీరు లేబులింగ్ చేసేసి పూర్తిగా దాన్ని రిమూవ్ చేయకుండా దాన్ని మనకి కంటికి కనిపించకుండా పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్ లో పెడతారు. అప్పుడు మీకు చూసిన యానిమల్స్ నాకు ఒక విషయం తెలుసు, కానీ దాని జనరల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటి, అది ఎక్కడ ఉంటుంది, దాని హ్యాబిటేట్ ఏంటి, దాని యొక్క ఎక్స్పర్ట్గా లేదా పిల్లల కంటగా దాని యొక్క ఇంటర్నల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటి, దాని ఎక్స్టర్నల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటి ఏంటంటే ఫ్యూచర్ ఒక 5 పాయింట్స్ రాయాలి మీరు. దాన్ని మీరు ప్రాక్టికల్ రాగానే ఇలా పెట్టుకుంటే కొంతమంది ఇలా చూస్తారు మొత్తం లిక్విడ్ అంతా వెళ్ళిపోతుంది. ఆ లిక్విడ్ లో ఉన్న ఫార్ములా ఏంటంటే ఫార్మాల్డిహైడ్ తో పాటుగా డిస్టిల్ H2O అంటే H2O మీరు వాటర్ మాలిక్యూల్ ఫుల్గా దాంట్లో ఏం చేస్తారు, కలెక్ట్ చేసి ఉంచుతారు. దాన్ని ఒక మ్యూజియం చక్కగా అమర్చుతారు క్లాసిఫికేషన్ ప్రకారంగా, ఇన్వర్టిబ్రేట్స్ రూల్ ప్రకారంగా, ఐసోజెటల్ రూల్ ప్రకారంగా. ఓకే, ఫోరిఫెరా, తర్వాత సిలిండరేటా, తర్వాత ప్లాటినిందేస్, తర్వాత నెమాటోనిందేస్, తర్వాత అన్లిడా, ఆర్థ్రోపోడా, మొలాస్కా, ఇగనెరేటా, హెమికోడేటా. అందుకే మీరు ఇవన్నీ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా క్లాసిఫికేషన్ చాలా జాగ్రత్తగా. మీకు ఎవరైనా ఎక్స్టర్నల్ ఎగ్జామినేషన్ అడిగినప్పుడు క్లాసిఫికేషన్స్ అని ఒకసారి చెప్పినప్పుడు ఎలా పెడతామంటే ఫైల్స్ అని చెప్పండి, ప్రోటోజోవా, తర్వాత సిలిండరేటా, తర్వాత ప్లాటినిందేస్, తర్వాత ఆర్థ్రోపోడా, తర్వాత మొలాస్కా. మీరు ఎలా గుర్తు వచ్చినట్టు చెప్తే అది రూల్ కాదు. నేను ఎలా చెప్తున్నాను, ప్రోటోజోవా, ఫోరిఫెరా, సిలిండరేటా అని చెప్తున్నాను కదా, అంటే ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు కరెక్ట్ గా చెప్తానంటే ఎవరి రూల్ ప్రకారం వెళ్ళాలంటే మన ఐసోజెటల్ రూల్ ప్రకారం వెళ్ళాలి. ఆ రూల్ ఇచ్చిన రూల్ ప్రకారం మనం అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకుని రావాలంటే మనకు గుర్తొచ్చిందని చెప్పి ఆ ఫైల్స్ ఇక్కడ ఆ ఫైల్స్ పెట్టడానికి వీల్లేదు. మ్యూజియంస్ లో కూడా అంటే మీరు జియాలజికల్ స్పెసిఫిక్స్ లో కూడా అంటే మీ ల్యాబ్ లో కూడా కంపల్సరీగా ఆర్థ్రోపోడాకి సంబంధించిన ఆర్థ్రోపోడా పెడతారు యానిమల్స్. ఫోరిఫెరా సంబంధించిన ఫోరిఫెరా పెడతారు ర్యాకర్ లో. సో మొలస్కా సంబంధించిన మొలస్కా ర్యాకర్ లో పెడతారు. సో ఎకోడెర్మేట్ సంబంధించిన ఎకోడెర్మేట్ ర్యాకర్ లో పెడతారు. ప్రతి దానికి ఒక ర్యాకర్ లో ఉంటే పర్టికులర్ గా దాన్ని అమర్చుకుంటూ వస్తారు. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ జియాలజికల్ మ్యూజియం. ఓకే, దీని ఏమంటారంటే జియాలజికల్ మ్యూజియం అండ్ జియాలజికల్ పార్క్ కూడా ఉన్నాయి. నెహ్రూ జూ పార్క్ ఎగ్జాంపుల్ దాన్ని. ఓకే, దాన్ని ఏమంటారంటే జియాలజికల్ సంబంధించిన ఫారెస్టర్ ఆఫీసర్స్ తీసుకుంటారు తర్వాత జియాలజికల్ చేసి దాని మీద అప్పుడు ఆ ఫారెస్టర్ లో దాని ఫీడింగ్ ఏంటి, దాని హ్యాబిటేట్ ఏంటి అని కూడా జాగ్రత్తగా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టర్టిల్స్ ఉందనుకోండి, టర్టిల్స్ మీద మనం చూడడానికి అంటే జియాలజికల్ పార్క్ కొంత డబ్బులు ఇచ్చి మనం లోపలికి వెళ్తున్నాం అనుకోండి, రియల్ గా మనం చూడడానికి ముందు దాని యొక్క హిస్టరీ రాసేస్తారు చూడండి కాదు. మీరు టర్టిల్ చూసినప్పుడు ఇంకో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టర్టిల్ ఇక్కడ ఉందనుకోండి, టర్టిల్ అనుకోండి, ఇది టర్టిల్ కదా,